Okay, today I am going to comment on the poem prescribed for you, Elegy written in a country churchyard. So, please, in fact, I have to go through the line by lines of the poem. I have to read the lines of the poem and then start making interpretation of the poem. But before that, I would like to make some comments on the poem. You will understand the entire theme of the poem. Then if time permits, I'm going to concentrate on the lines used by the poet in the poem. So, elegy written in a country churchyard is a famous elegy in English literature. It is written by Thomas Gray, who belongs to the transitional uh, poetry of the 18th century. And before romantic age started, there were some transitional poets. So among the transitional poets, Thomas Gray is the prominent poet, and this elegy particularly, it is an immortal elegy in English literature. And it is an elegy, as I said. Elegy means a mourning song on the death of a particular person. Usually, they deal with personal loss. How the loss of a particular person affects for those who are alive. So in the present, but this elegy written in a country churchyard, this elegy is quite a different elegy, because it is a lamenting song, a sad song on the death of whole villagers. So that is why it stands apart by virtue of its certain qualities of elegy. The poet in the present poem compares and contrasts the poor with that of the rich, and he drives home the truth that death lays his icy hands on kings, queens, scepter, crown. So irrespective of class and position, everyone dies, as studied. So in your BA first sem basic English, death the leveler, death lays icy hands, death is inevitable, and everyone dies, and irrespective of position, class, all those things. So here in the poem, the poet use one striking line, which is a very rememberable line: the paths of glory lead but to the grave. So even at the end of the poem, the poet reflects upon his own death. See, this poem is to be understood because of its certain philosophical qualities. That is why I have taken up this poem for discussion today. And in fact, after the death of whole villagers, the poet stands in the graveyard, in the churchyard, and he writes some sad lines about the dead villagers. As he remembers the villagers, so also after his death, somebody would remember him and mourn over his death. At the end of the poem, in fact, the poet ends with an epitaph. Epitaph means an inscription on the tomb, and after the death of the person, a stone is erected, a tomb is erected, in which the qualities of the dead person are recorded. So in this poem also, the poet ends with epitaph that should be inscribed on the poet's tomb. So in the very beginning of the poem, the poet refers to the church bell. The church bell indicates the end of the day, and it is time for the people to put out the fire. And in fact, he uses certain images in the poem, like the cattle returning home in the evening, and the plowman plodding the weary way, and such lines are very very appealing. The poet stands in the
graveyard, and he used the atmosphere of darkness, silence, and gloom. And there is, a shrill sound of the sheep at a distance, and the beetle takes round in faint light. Self-pitied owl shuns the moon. The tombs are uneven and narrow, and there lie ancestors of a small village. The dead persons cannot come back to life. The dead persons cannot wake up from the lowly bed. That is a permanent bed, and no fragrance, no chirping sounds of the birds, no rising tone of the cock brings them back to life. The dead cannot come back to life. So even busy housewife no longer shows care. When they were alive, the housewives were taking a lot of care, but such activities, even no children in fact climb their father's lap to be kissed. That means, the dead villagers cannot come to life to stack the crops. So even they used to go to the field with a lot of relish. But such activities, and even while in the field, they used to cut off the strong trees with their mighty blows. So the poet uses very, in fact, striking images in the poem. He and In the lines we find, for example, let not ambition mock their useful toil, short and simple annals of the poor. Especially, these lines, short and simple lines of the poor. Abraham Lincoln used it. Abraham Lincoln quoted these lines before his death, and he had recorded these lines in his diary. He summed up his life. He summed up his life by using the lines of Thomas Gray, short and simple annals of the poor. That means, Abraham Lincoln was also born poor, but he did not die poor. And now the poet is standing in the graveyard. He mourns over the death of the whole villagers, and the villagers who were buried there were very simple and uncared, and they died unheard. The rich not to look upon the poor villagers. Everybody has to bow his head before death. So here in the poem, the villagers were not at all arrogant, and they did not exhibit the power, pelf, and position. So the poet again wants to emphasize the fact that the all temporal powers come to nothing at the time of death. So these days you see, how people are dying corona due to corona. And see, in fact, irrespective of uh, in rich and poor, everybody has become victim to this corona. So here our power, position, external powers all become nothing at the time of death. Death puts an end to all our activities. So here the villagers, he talks about the qualities of the villagers. The villagers did not come to limelight because of the lack of opportunities. We know that so many people are born in village, and they do not come to limelight because they do not have any facilities. They do not in fact come to limelight because there are no opportunities at all. So in the present poem, the poet uses some appealing lines like, full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed ocean bare, full many a flower born to blush unheard and unseen. So in fact, when we read these lines, how poet talks about the qualities of poor villagers. In fact, poverty stood their way. Poverty stood their way, but and blocked their path.
to glory and greatness. But in the poem, the poet talks about the utter futility of raising memorials. What is the use of raising, erecting memorials after the death of some great persons? Some monuments are erected in memory of them. But what is the use? No monument can bring them back to life. No song of praise, no song of applause. Nothing can make the mortal body alive after death. So the villagers, the poet wants to emphasize the fact that the villagers had hidden talent. As John Milton says, everybody has talent, but they do not make use of that. They can't make use of their talent because because of the paucity of opportunity. Here, the villagers had hidden talent. They had heavenly inspiration, but poverty came their way. Poverty frozen all their hopes, and it chilled the genial current of the flow. And they had inborn talent, but it was unexplored, hence wasted. And the villagers were like flowers in the desert. They were like flowers in the desert and gem in the ocean. And among the dead villagers buried there, in the churchyard or graveyard, they might be, there might be, Shakespeare or Milton. There might be the crusaders of autocracy. There might be the crusaders of injustice. But there might be some rustics with poetic talent, like Milton, or valiant person, warrior like Cromwell. In fact, Cromwell was guilty of his country's bloodshed. And but these villagers, circumscribed by poverty, they could not aspire to the heights of you know glorious achievement. So, but one redeeming feature is that the buried villagers, with their limited scope, had not the opportunity to commit crimes, and thus they were saved from sins. So otherwise, sometimes they would go astray in their life. It is they did not have any opportunity to commit sins or crimes. So many, in fact, the poet says that many heroes of history have been guilty of crimes and bloodshed. And in fact, life of wealth, power goes hand in hand. In fact, wealth and power goes hand in hand. A life of wealth and power goes hand in hand, with shame, flattery, and falsehood. And people, in order to come to make name and fame, so they are yielded to flattery and falsehood. So, but these villagers who are buried there, who are dead there and buried, were free from all such falsehood, all such flattery and shame. And in fact, the poet says that the poets have to indulge in flattery to please their patrons unnecessarily. In fact, they did not. These villagers did not close the doors of mercy to the mankind in pursuit of achievement or glory. They were these villagers. He goes on to invest the qualities of these dead villagers, who were free from the confusing hustle, bustle, and unworthy struggle of money and power. And they led a very quiet, calm, and quiet life in their houses. They were never deviated from the path of virtue and decency. So they pursued the righteous path. Their life was an artless tale. In fact, Thomas Gray says that even the unfortunate dead villagers deserve homage. Even though they are villagers, they need tribute, they need homage. And their undecorated tombs with
unpolished verses inscribed on them deserve a sigh of tear. And there are some verses from the Bible that are inscribed there on the tomb, and but they are wrongly spelt because of the mistakes made by illiterate villagers or village poet. So the poet towards the end of the poem says that everybody wants to be remembered after death. Human being, but no human being's desire is complete. In fact, no human desire is completely quenched. Even if the body is reduced to ashes, our desires do not end at all. And Gray, at the end of the poem, refers to his own death, and he refers to the lines to be inscribed on the epitaph, no wealthy, no, not wealthy or famous. These lines he wants to be inscribed on his tomb: not wealthy or famous, not wealthy or famous, but blessed by knowledge. He was given to a pensive turn of mind. So that is why these are the ideas that are recorded in this poem, and very, very philosophical lines. And this poem is very, very reflective, suggestive, and philosophical. With these lines, I hope you have understood the entire theme of the poem, Elegy written in a country churchyard. Okay, dear students, in fact, this video had to be recorded. That is why I went on teaching in English. And now, just in order to make you understand, I would like to explain in Kannada also. Don't worry. So this elegy written in a country church, which is prescribed for you for your syllabus BA second sem. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದಂತ ಎಲಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕಗೀತೆ. ಈ ಇದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ, ಚರ್ಚ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ಮಶಾನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಶೋಕಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿಯ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್, ಸಮನ್ವಯ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಒಂದು ಸೀದಾಸಾದ ಬದುಕು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚರಮಗೀತೆ. ಚರಮ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕಗೀತೆ. ಈ ಶೋಕಗೀತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಕಗೀತೆಗಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ BA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಅದ? ವಿಚ್ ಎಲಿಜಿ? ಯಾವ ಎಲಿಜಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಮ್ ಆನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ನೇಮ್ ದ ಎಲಿಜಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರೆದದ್ದು ಎಲಿಜಿ ಯಾವ್ದು? ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಯಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಜಿ ಶೋಕಗೀತೆ, ತನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸತ್ತಾಗ ಬರೆದ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಶೋಕಗೀತೆ ಯಾವ್ದದು? ಫಿಡೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಡೆಲ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ದೆ. ಕಮಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಶೋಕಗೀತೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದ್ ನೀವು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರೆದಂತಹ ಲೀಸಿಡಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೌರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಶೋಕಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲಿಜಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಅವನ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದವ, ಅವನ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಂತ ಒಂದು ಬದುಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಲೂಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ನೆನಪಾಗಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪ ಅನುರಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿದವರು, ಅವರು ಏಕ್ದಮ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ನಷ್ಟ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಕಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ. ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಈ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಶೋಕ ಗೀತೆ. ಈಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಭೋಜರಾಜ ತಾನು ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಶೋಕ ಗೀತೆ ಕೇಳ್ತಾ 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 ಕಾಳಿದಾಸನ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ, ಆದ್ರೆ ತಾನು ಈ ತರ ಹೊಂದ್ಬೇಕು, ತಾನು ಸಾವನ್ನು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಚರಮ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿಸಿದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಎಲಿಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಆರ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನ ಮತ್ತು ಬಡ ಹಳ್ಳಿಗರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇವರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ BA ಒನ್ನದ ಪೋಯಂ ನೆನಪಾಗ್ಬೋದು. ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹಿತ ಕೈ ಆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಾಣು, ಒಂದು ವೈರಸ್, ಸಣ್ಣ ವೈರಸ್, ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾಯುವುದೇನಿದೆ ಅದು ಹೇಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ತರದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಈಗಂತಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದೋಗಿದೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮುನ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮುನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿದೆ, 40ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ಜನರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳು ಭೀಕು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಒಂಥರ ರಣಭೀಕರ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯು ಅನ್ನೋನು ತನ್ನ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರಿ ತಾನೇ ಜಾಣನೆಂಬಂತೆ ಲಾಯರ್ ಇರ್ತಾನ. ಅವ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವುದು ಜನರಿಗೆ. ಪಾಪ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಜನರು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ತರದ ಒಂದು ಇವು ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಹು ಅನ್ನುವಂಥವನು, ಅವನ ಮಗ, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯು ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತರೂ ಸಹಿತ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅನೇಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೆಣಗಾಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬವನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಶಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮು, ದೆನ್ ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಫೋರ್ಸೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅವ್ರು ಅವಾಗನೇ ಹೇಗೆ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯ ಎಲಿಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಆರ್ಟ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾವು ಅನ್ನುವುದು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡವರಿರ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಇರದೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಗಡ, ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೂ ಸಹಿತ ಸಾವಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಇವಂದೇನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಡೆತ್ ಲೆವೆಲರ್ ಬರೆದಂತಹ ಜೇಮ್ಸ್ ಶಿರ್ಲೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಸ್ಮಶಾನದೆಡೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ, ದ ಪಾತ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಲೀಡ್ ಬಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೇವ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು ಸ್ಮಶಾನದೆಡೆಗೆನೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದು ಸಹಿತ. ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ ಏನಾದ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಂತದೇ ಅವನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, DYSP ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಜಾಗದಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಹೇಳ್ತಾ ಹಳ್ಳಿಗರ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತನಶೀಲತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೋ,
ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನ ಅನೇಕರು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಜೀವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಲಿವ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ದಿ ಏಜಸ್. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಾವು ನಂದಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಪಿಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಟಾಂಬ್, ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಸನ ನಾವು ಬರೆಯುವುದು. ಇಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಸತ್ರು, ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನೇನಾಗಿತ್ತು, ಇವರ ಬದುಕು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭೀಕರ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಸತ್ತು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಿದ್ದ, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಿದ್ದ, ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳೇನು, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ರತಿಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಬೆಲ್ ಡಣ್ ಡಣ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತದೆ. ಅದು ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗರು ಅವರು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಂತವರು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬಸವಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಲೆಗಳೆಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗರ ಒಲೆಗಳು ಆರಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದನಕರುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ, ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಸವಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಕವಿಯು ಒಂದು ಥರದ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ನೀವು, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಬರೀ ಅಂಧಕಾರ ಕವಿದಿದೆ, ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದೆ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭೀಕರ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವಂತ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರೆ? ಆದ್ರೆ ಕವಿಯು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೂರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾ 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 ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕುರಿಯ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಯಿ ಗುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಿಂಚು ಹುಳು ಎಲ್ಲ ಸುಯಿ ಸುಯಿ ಅಂತಂತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಣುಕು ಬೆಳಕು ಆ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಹುಳುವಿನಿಂದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅದಲ್ಲದೆ ಹೂ 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 ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿ, ಗೂಬೆಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಅಣಗ್ಸಕತ್ತೇವೇನಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಕವಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಮಲಗಿದಂತ ಹಳ್ಳಿಗರು, ಆ ಒಂದು ಗೋರಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು. ಒಂಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂಗನ ಅವು ಸಾಲಕ್ಕ ಅಡ್ಡಾಜಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇವೆ, ಒನ್ ಇವನ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಸತ್ತು ಹೋದಂತವ್ರು. ಇವರು ಸತ್ತವ್ರಂತೂ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯಿಂದ ಮತ್ತವರು ಎದ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಹೂಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅವ ಭಾರಿ ಐತ್ ಬಿಡುದು, ಮರಿ ಹೂ ಹಾಕ್ಯಾರ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದು ಎದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಧ್ವನಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕುಕು ಅಂತಂದು ಕೂಗುವಂತಹ ಒಂದು ಇದರ ಧ್ವನಿ ಏನಾದ್ರು, ಕೋಳಿಯ ಧ್ವನಿ, ಇದು ಹುಂಜ ಧ್ವನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಧ್ವನಿಗಳು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅವು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಅರಿವೇ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗರು ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೊಲದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯೊಡತಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾ ಇರ್ತಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಅವಳು ಈಗ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ತಗೋತಾರೆ? ಇದ್ದಾಗ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಆಗ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ತಗೋತಾರೆ? ಮುಗೀತು. ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಆ ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೊಡೆ ಏರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮುತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ಯಾವುದು ಈಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗರು ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ಬದುಕಿ ಬರಲಾರರು, ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾರರು, ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಲಾರು, ತಮ್ಮ ಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ಇವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲುಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ, ಬಹಳ ಚಂದ ಇವೆ. ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಮಾಕ್ ದೇರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡದೇನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, 6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬೆವರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬೆವರಿನಿಂದನೇ ಅವರು ದುಡಿದ್ರು, ಬದುಕಿದ್ರು. ಹೊಲವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು, ತಾಯಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತರ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಬದುಕಿ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಸೊ ಅವರದ್ದು ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಳವಾದ ಬದುಕಾಗಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಗರ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಆ ಒಂದು ಬಡವರ ಬದುಕು ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾದ ಬದುಕು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬದುಕು ಅವರದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬದುಕು ಅವರದೇನು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಇವೆಂಟ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ, ಏನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ನನು ತಾನು ತನ್ನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಈ ತರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಬಡತನದ ಬದುಕು. ತಾನು ಒಬ್ಬ ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಡವನಾಗಿ ಏನ್ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತನ್ನನ್ನು ಹೀಗೇ ಆತ ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗರು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಬದುಕನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ಈ ಒಂದು ನಗರ ಜೀವನದ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಬದುಕು ಅಥವಾ ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬಿದ್ದದ್ದು, ಅವನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು, ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರೇ, ನೀವು ಬಡವರನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೀಳವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಏನ್ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಸಾವು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಇವರು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎರೋಗಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಇವರು UISP, ಇವನು DC, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಇವರು ಡಾಕ್ಟರು, ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸಾವು ಇದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡುದಿಲ್ಲ. ನೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನೀ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹಿತ ಸಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾವೇ. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಈಗ ಅವರು ಪಾಪ ಅವರು ಲೈಮ್ ಲೈಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿವೆ, ಹಂಗಾರ ತಗೊಂಬರ್ರಪ್ಪ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ನೋಡ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಆಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯರು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಕೆಲವು ಹಂತದವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ತಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳದಾವಂತ,
ಯಾವನೋ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗರು ಹೆಂಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಾಗಿದ್ರಂತೆ ಇವರು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದು ತರದ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಗಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು, ಸುಂದರವಾದ ಹೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪರಿಮಳ, ಅದರ ಸುವಾಸನೆ, ಅದನ್ನ ಮುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಮರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಅದರಂತೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮುಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸಹಿತ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮ್, ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಇದಾದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅದೇ ಅಡ್ಡ ಬಂತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಬಡವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಈ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಇದನ್ನ ಗೋರಿ ಶಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಗೋರಿ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ. ಈ ಗೋರಿ ಶಾಸನ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ಪಾ ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟೇನೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರು ಸತ್ತವ್ರನ್ನ ಬದುಕ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬದುಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀ ಹಂಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ತುತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಗಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಸತ್ತ ದೇಹವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಗರಲ್ಲೇ ಎಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತು. ಬಡತನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಕಮರಿಯೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಬೋರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಳಗಿರುವಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅದು ಶೋಧಿಸಲಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಅವರ ಬದುಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂಥವ್ರ ಪೈಕಿ ಇವರೊಳಗೊಬ್ಬ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ನೇನು, ಇವರೊಳಗೊಬ್ಬ ಮಿಲ್ಟನ್ ಇದ್ದೇನು, ಇವರೊಳಗೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಆದಂತಹ ಇಡೀ ರಕ್ತಪಾತವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದೇನು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಇವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ವಿಮೋಚನಾ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಹಳ್ಳಿಗರು ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಅನೇಕ ತೆರನಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇರೆಯವರ ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹಳ್ಳಿಗರು ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಎನಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಈ ಯಾವುದೇ ಹಗರಣಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಪ. ಅಂತ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಇವರು ಒಂಥರ ದೂರನೇ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಅನೇಕ ಪುಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತಪಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಕೋಡಿಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಹಣ ಇವೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟವರಿಂದ ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುದು, ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು, ಹೆಸರು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದಂಥವ್ರು ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೂರವಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನೇಕರು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಏನೇನೋ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳನ್ನ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇವರು ಈ ಹಳ್ಳಿಗರು ಯಾವುದು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ, ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಮಾನವ ಕುಲದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಆ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿಯ ಹಿಂದೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗರ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟ, ಈ ಹೋರಾಟ, ಈ ಅತ್ಯಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬದುಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದಂತಹ ಈ ಬದುಕು, ಆ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಲೋಭ ಇವು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರು. ಒಂಥರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ತಬ್ಧವಾದ ಶಾಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯನ್ನು ತುಳಿಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಲೈಫ್ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕವಿಯು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥವರು ಸಹಿತ ಏನ್ ಬರೀ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಟಾಂಬ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿಗರು ಸಹಿತ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೋಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಗೋರಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಗೆಂಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಹೋದಂಥವರು, ಏನೇನೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂಥವ್ರು, ಅಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಯಾವುದೇ ಅಲಂಕಾರ ಈ ಗೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಬರೆದಂತ ಹಳ್ಳಿಗರ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಕವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ತಾವು ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದು ತಮ್ಮನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅವು ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದನದಾಹಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಹೆಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟತನ, ಒಂದು ನಿಷ್ಕರುಣೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಇದೆ, ಬೂದಿ ಆದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ನನ್ನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದ ಸಾಲು ಬರೀರಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವನು ಶ್ರೀಮಂತನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫೇಮಸ್ಸು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು, ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಇವನಿಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಕವಿಯು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಸನಗೌಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪದ್ಯದ ಎಂಟೈರ್ ಥೀಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲಿಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಆರ್ಟ್. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅದೇನೇನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಯು ಎಸ್ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಸನಗೌಡ. ನೇತ್ರಾವತಿ, ಫಾಲೋಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್? ಏನ್ ಕಲ್ಸಿದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ಮಶಾನವೊಂದರ ಚರಮ ಗೀತೆ, ಎಲಿಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಆರ್ಟ್, ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಬಿಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪೋಯಮ್?
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಏನ್ ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದೈತೆ, ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೋಳು ಪದ್ಮ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತ? ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತ? ಹಾ, ಓಕೆ. ಬೇರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಪ್ರಸನ್ಗೌಡ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಹಾ ಹೇಳಿ. ಏನು ಈ ಪೋಯಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ, ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೋಯಮ್ ಏನ್ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈ ಇದಕ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ. ಅವಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ, ಆ ಪದ್ಯ. ಅದು ಈಗ ನೀವೇನ್ ಕನ್ನಡದ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಲುಗಳು, ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಡೇ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ.